Hello students, again I welcome you all. So in the previous class we have discussed only two stanzas, isn't it? The first stanza it deals with the nature as well as the school boy avanu nature ಬಗ್ಗೆ describe ಮಾಡ್ತಾನೆ. First stanza ಅಲ್ಲಿ ಏನು, he wants to get up early, he wants to get up in the summer morning and he wants to listen to the chirping sound of the bird as well as the sound of the horn blown by the hunter. Okay, ಬೇಟೆಗಾರರ sound ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, where they blow their instrument to signal each other to start their work. ಓಕೆ, ಬೇಟೆಗಾರರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, and as well as skylark, he loves to listen to the song of skylark, voice of the skylark. Okay, oh what sweet company, he loves the company of nature. In the next stanza he gives the description of going to school, experience of going to school. It is a matter of utmost disappointment. School ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ನಿರಾಶೆ. Okay, oh it drives all joy away. There is no joy in sitting in the classroom or going to the school at all, he says. School ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ he doesn't have any interest to attend the school, he says. Under a cruel eye outward the little ones spend the day. ಕ್ರೂರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ, means under the cruel eye outward or the under the supervision of the teachers he cannot escape. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿ ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್, ಈವನ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಫೀಲ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower. On through with dreary shower, how can the bird that is born for joy sit in a case and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring? Oh father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy? Or summer fruits appear? Or how shall we gather what griefs destroy? Or bless the mellowing air when the blasts of winter appear? Okay, so in the third stanza, drooping means bend your shoulders and sit like this, drooping sit. Okay, ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೈಟ್. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಡಿಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ bower means classroom. He metaphorically compares it as a classroom. Learning's bower means classroom or school. Okay, it is better to relate with the idea called classroom. Worn through means he is very tired. Dreary means continuous. Shower means lecture, continuous lecture. Dreary means continuous, shower means lecture. Okay, let us move on to the description, children. Then at times I drooping sit
So here he again he continues to give a negative shade in this stanza. So he explains the feeling of the child by his body language. How his body language is, he is very panic. Panic means he is very tension. He feels in a restless way. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಪೋಯಮ್, ಈ ಸ್ಟಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮಗು, ಈ ಥರ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ he bend his shoulder and sit like this and spend many an anxious hour. So ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ he bend his shoulder and spend many hours there. ತುಂಬ hours, he spend long hours in the classroom, not hour, hour. Okay, H becomes silent here, so hour he spends long hour in the classroom. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೊ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ ಆ ಮಗು? ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower. It does not want to read the textbook also. The subjects are very difficult. He cannot understand what it is. Okay, the themes are not interesting at all. That's why he does not want to study the books and take delight. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಡಿಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬವರ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. He does not, he neither wants to study books nor wants to sit in the classroom. Classroom ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ is not interested. On throw with the dreary shower. On throw means, as I told you, is very tired with the dreary shower. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, he is very tired to listen to the monotonous teachings of the teachers. ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ he is not interested. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಡೈಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ he is not interested in sitting in the classroom, he says. So when I was yesterday I was reading something, so I happened to read a thing that is when the school bell rings at 9 a.m. it feels horrible. The same school bell when it rings at 4 p.m. it sounds melodious. Okay, ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕರ್ಕಶ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಆದರೆ ಅದೇ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಫುಲ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವುಡ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಲ್. ಯಾವ ಥರ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears are not and droop? Droop means to languish or to weaken, weak. Okay, weak. Tender. Tender means soft. Okay, these are two difficult words only here. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? So you might have observed in the first 3 stanzas there is a first person speaking. Okay, the speaker is the first person. I is used there in those 3 stanzas. So in these remaining 3 stanzas
So first person shifts to third person. So you can't see the usage of I here in these 3 stanzas. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾನ್ಸದವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಐ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದ ನರೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ remaining 4 stanzas, remaining 3 stanzas. Okay, so in this stanza he says that there are many things to learn from the nature as well as from the bird. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ನೇಚರಿಂದ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಒಂದು ಓದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಲಿವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಯೂಸ್? ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್? ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಎದಕ್ಕೆ? ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಜ್ಡ್, how can you expect it to sing a happy song? Okay, in the same way the child, he metaphorically compares himself to a caged bird. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪಂಜರದೊಳಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಹಕ್ಕಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನ ಆರ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರೋದು. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ? ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ಡ್ ಪಂಜರದೊಳಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಪಂಜರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪಂಜರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಪಂಜರದಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? ಅಂದರೆ if a child, if he is incorporated with a sense of fear, it curbs the potential of the child. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಎಳೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ಬಟ್ ಡ್ರೂಪ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟೆಂಡರ್, ಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ನ, ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು, ಸಾಫ್ಟ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ he cannot achieve anything in life. I will give you an example, children. If the wings of the bird are weak, ಓಕೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಏಮ್ ಹೈ. ಅವನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ he cannot achieve anything in life. So he compares himself to a bird. Okay, I hope you got my point. ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ, the bird cannot fly high. In the same way, the confidence level ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ, he cannot achieve anything in life, he says. But our education system, what it is doing, it is instilling a sense of fear in the children, he says, and forget his youthful spring. In the last line, we can see he equates the seasons of the year with the stages of
the child's life means spring season has been compared to the childhood. ವಸಂತ ಕಾಲನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನನ್ನು he compares to a old age. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ he is not at all happy in the childhood, you cannot expect me to be happy in the ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಅವನು ನಾನು ಈಗಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದಿಸ್. ಓ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್, if buds are nipped means pinch sharply, ಜುಟ್ಟೋದು. if pinch sharply, blossoms blown away, tender means soft. stripped means something destroyed at the very young age, it is called as stripped. Okay, stripped means something destroyed at very young age. By sorrow and cares, dismay means discouragement, okay, or disappointment, he says. So he, in this stanza, he complains to the highest authority, father and mother. Okay, if misery withers the tender plant, the summer can never be joyful. ಅಂದರೆ ಅವನು ಚಿಗುರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆ ಗಿಡನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ನ ಅವನು ನೇಚರ್ ಹತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಅವನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ಇಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಎಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಎಳೆ ಮಗುನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ he cannot be happy at all, he cannot learn anything, he cannot gain knowledge by sitting in the classroom. It will result in a lifetime unhappiness. ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ these 3 lines conveys here. Okay, 3 lines means, and if tender plants are stripped of their joy in the springing day and by sorrow and cares dismay. ಅವನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ he cannot be happy in the future, he says. How shall the summer arise in joy, or the summer's fruit appear, or how shall we gather what griefs destroys, or bless the mellowing year when the blasts of winter appear? So what happens in childhood has its own impact in adulthood. ಓಕೆ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. How shall the summer arise in joy, or the summer's fruit appear? As I told you, the plants need to be taken care at the young age in order to bear fruit or bear flower. In the same way, the child needs to be taken care. Okay, ಅದು ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸಮ್ಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್, ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Or how shall we gather what griefs destroy or bless the mellowing years when the blasts of winter appear. So happy childhood makes happy adulthood. Okay, happy ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜಾಯ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಂತೋಷದ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಅವನ ಸಂತೋಷದ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೀಗ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದರೆ he will lead his life in sorrow itself. ದುಃಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ the childhood experiences are very important to lead a life. Mellowing means the years of maturity ಬಂದಂಗೆ he cannot be happy. As I told you, he should be happy at the young age. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಅವರು ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೀಲಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ವೈ ಡು ಯು ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೋರ್ ವಾಲ್ಸ್? ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಸ್ಟೋರ್ಮ್, ವೆನ್ ದ ಗಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವು ಮರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಅವು ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅವನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆನ ನೀವು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಓಕೆ, he cannot be happy, he says. And he also mentions that the parents, they dream about their children. Okay, they dream about their children's future and they want to get them good education for their children. So that's why the parents will force the child to study well. Isn't it children? ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದು 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 ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಷಕರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್ he should be encouraged to enjoy his childhood and the parent should understand the mentality of the childhood, he says. That's what he says here in the 5th stanza. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, I read something, confidence does not come when you know all the answers, but confidence is when you are ready to face all the questions. Okay, confidence ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ? ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಫೀಲ್ ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. He is against the unhealthy practices prevailed in education system. Okay, unhealthy practices na he is raising his voice against unhealthy practices in education. ಅಂದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಲ್ಲ. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಯರ್ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ದೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರುಗಡಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊರಗೆಳೆಯುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಇದನ್ನು ತನ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊರಗೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಪೋಯಮ್ ಸಮಕಾಲೀನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ during his period also. So the same thing happening in nowadays also. So this is the end of the poem, children. Next I am going to deal with the chapter The Gentleman of the Jungle. Okay, so this is the end of the session. Thank you, children. I hope you have understood. If you don't understand, please go through the poem. Okay, please go through the poem and list out the meanings. I have already told you the meaning, so still if you have some doubts regarding those words or difficult words, please go through the dictionary, please find the meanings and write it down, read it again, so you will come to know the essence of the poem. So read the glossary words also. Okay, thank you, children. Thank you, one and all.